ولا الله وإياكم من مشاكل العصر والمبادئ والسلطة لا يرى الحميد فبحمد محمد 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 وذلك إلى الله بجلتنا بجلتنا وأعمالنا وأماتنا وأمواتنا وصلاتنا ووالدينا ووالديكم وأمواتكم وأمواتكم بعد ذلك والسلام عليكم والمغفرة من كثر ما تباركم وأصحابكم وأحوالنا بجميع الحمد لله وعلينا وبركاته وصلاته وأنواركم وعلومكم ونفعاتكم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح علينا ويفتح على كل سبحانه وأن الله يسول على ما تسكت عبده وكل ما تتشاء على حضرته الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المصطفى يا رب صل على محمد أعلى رتبة وأرفع يا رب صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا رب صل على محمد أسفل الغاية جاها ورأسا يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وعرسا يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير رميا يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير رميا يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل مرجا يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد وعسع القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد وأصلح القلب وعفو وانفع يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وابدع يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرف وادام يا رب صل على محمد لعل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد نهض في حسنك الممنع يا رب صل على محمد واغفر عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجهاد مجمع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد وافق بنا غير خلقك اجمع يا رب صل على محمد رافق بنا غير خلقك الجمال يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل
ليغفر له الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعهده المختار ودعانا إليه بالذكر وقد نادانا فبك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي كان يشفع فصلى وهبانا أعانك الأوهام وعن سرك الأسماء وأوصف النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام أمهاتهم أتباع من ولائهم عنوانا والتابعين لهم بصدق ما على حال المودة أن يجازينا اللهم ذكر حبيب لدى المحب إلا وضح واليا أشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس عن نفائسها صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ونهارانا فاهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحين تسأل أقوال رضوانا عن محبين كذا فاسمع إلى زياد المشفع وهب الآلانا واغفر إلى ربي ظهر المجتبى وعلم بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك ما إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقال جاءكم نور مصباح الذي أحبانا ونور طه عبده والنبي في ذكره أعتد به من نادى وقال المولى تأمل قوله فليفرح الله به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتزما بحبل الله ما أنشانا والخير والحرام والدين أبدا ذريا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفي من غفلة أنت والدنيا أفضانا واعبد إلى أصحاب ربي لم يزل يكونني بين الخيار وصالا لم تذلك
تركت من نكاح لله صانا ظهر الله وعاه مختاره وما بارك مثله إنسانا ولحبه وبذكره ونصره وتغفير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم نسألك نعمته بالكل بيننا لنهديانا صلى الله عليه وسلم إلينا أعطيته بحكمته إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمننا وتنصرونا وتصبرون أعمالنا صلى الله ويشاء أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا والله رجال مقدر يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا وكلا أتوانا حتى بنا تدفع أصلت طرق الإسمع لقولك نتفخر والله عن الله جل بيده والأول هادينا إيانا صلى الله عليه وصلي على الله هادينا ولقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك وترضى جل به معدل خاصا عن الله محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وخذ لأحمد الذي من شاءه قد كان صلى الله عليه والأمينة من وبمغنى على الإله مكانا بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب والقرآن كان يقول نور طه وجهه وسعى إلى الابن المصون أعيانا بالكريم سبل عبد منابه بالقصي كان ويهود عالي منشأه قد تلاعت بذلك شانا ومحرسون المصطفى عتبه في سلسلة أصوله أعدانا والله لا يكذب واعلم برفعه إسماعيل كان للآخر حوانا وحينما حملت به آمنة لم تسكو شيئا يعود نسوانا وبها حاولت في رب السماء أصل الأذى والهم والأحزان ورحمنا وكتانا ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بدون حق في
Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi wa tajallatil Allah bi kulli jihati mawqubilatin syafai'ana wa yafatil awaj samsul muda wa habibu karraman wa musana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika Allahul musyafa' sahibal qadril murafa' wa nurun mawari bi Rasulillah amma qulal kauni ajma' ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika Mu'izat aslamu syirki wa bina syirki tasadda wa lana wa'adul hidayah bi Rasulillah wa hima kufri lazada
Qul
Idal habibu faharra halan sajidan lillahi man ansana wa qarana wa di ayatul maula tuhitu bi ahmadin bi kulli hinin batinan wa ayana qad arda'athul ummu thumma suwaibatun wa halimatun mansuduha qad bana qad basarat suwaibatun sayyidaha abalah bin ataqaha farhana lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidzal hadithu atana annal adaba muhaffafun fi kulli isnainin li farhatihi biman wafana hada ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana waro'at halimatu maro'at min barakati muhammadin ma hayyaral adhana darrolahu sadiyu wa qad kana minha yabitu yabki musbaban jay'ana lakinnahu laylatan ja'al habibu bata mawfurar ridha sabana wa darotin naqatu albanan wa qad samunat duwaibatuha fakana sana ankaruhu rifqatuha wa sallamat asjarun ahjarun ala maulana subhana man antaqa asjaran wa ahjaran tuhayil mustafa subhana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika nabiyika ta'ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi hada wa qad nasa'al habibu bi siratin mardiyatin wa ma'ata isyana tar'ahu ainullahi man addabahu ahsanata iban nabi ihsana fanasa sodukan musinan daifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana dahimatin wa sajatin wa tawakkurin wa makarimin la tatasi husbana du'yal amin wa huwa bi ahli sama ni'mal aminu lahul muhaiminu sona dhahabat bihil ummu tazuru abahu fi taibata izihal himamkana wal mustafa fi batniha wa qad ata alaihi sittun min sinihil ana wa qad ata al-mautu hina hujuiha fahabahu abdul mutalib hanana sanataini wa ba'dul himamu fadammahu amun malal atfu alaihi janana wa tabathu bintu huwailidin fil hansi wal
istina hazat bil musaffa isyana qad haqqaqal maula laha amalaha nalat salaman adiyan wa makana wa nala muskilatan biwadhil hajaril aswadi fil ka'bati haitsu wabana anjiatil aqli wa waqatil hijab subhana man allamahu qur'ana ya rabbana shalli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم بوحي الله في ظاهر يعرف الرحمن صلى الله عليه ورحمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان وجعل في خفاء فأتوا أن يستع بما تؤمر به إعلانا وهو الصبور بربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء فنونا وألا ضعيفا داعيا فرمه بالأعذار بل أضروا به استبيانا ملك الجبال أتى فقال أدمقها فقال بل أرتجي الأقبانا أصاب به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحكيم إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء يثرب الفتح ازدهى البلد الكريم وزاد فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحسون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ وسلوا في قبله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذان كرما عفوا وسخاء وتواضعا والجد حتى محبة وحنانا والماء من بين الأصابين
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنحت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. إن حبا في السرائر قد دعا بمديح صفوة ربنا وحدانا. امتددنا بالمودة هلمامنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. بواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى البنا أجب دعوانا. أنت لنا يا دبرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على بدن الحليم خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. وارزق به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحدد سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانشر بنا سنة طه لبكاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا كأسنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا حبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
Amin. dan lagi Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Kita sampai pada bagian mata ya. Mata. Menempatkan takwa di sifat takwa di mata kita. Kata Imam Ghazali cukup membawa satu ayat kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Di dalam ayat ini terdapat takdir, tanbih, tahdid, pengajaran adab atau etika, tanbih, peringatan, kemudian tahdid, ancaman. Kita sampai di tahdid yang terakhir ya. Wa amma tahdidu fa qauluhu ta'ala. Kalau tanbih, tahdid, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu adab. Allah mengajar adab. Hai orang-orang yang beriman, katakan kepada orang-orang yang beriman yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Yaghuddu min absarihim itu tahdid. Kemudian dzalika azka lahum. Ada tanbih. Dzalika azka lahum. Menundukkan pandangan, menjaga kemaluan itu lebih suci bagi mereka. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Azka lahum. Kemudian yang terakhir tahdid, ancaman. Apa ancamannya? Qauluhu ta'ala, firman Allah, innallaha khabirun bima yasna'un. Ini ancaman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan, mereka berbuat. Ayat itu ditutup dengan sifat Allah Al-Khabir yang Maha menerima segala informasi tentang hambanya, ya. Mengetahui segala tindak tanduk tingkah laku hambanya. Ditutup ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha tahu atas apa yang diperbuat oleh hamba. Itu berarti ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita memerintahkan anak kita, kamu dari rumah ini kalau mau keluar hati-hati pergaulan kamu. Umpama kita perintahkan, pilih pergaulan yang baik. Jangan bergaul dengan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Umpamanya. Ini kelompok ini kalau kamu bergaul dengan mereka nanti kamu bisa rusak. Kemudian ditutup, ucapan kita tutup. Bapak tahu kalau kamu melakukan yang aneh-aneh. Ini berarti ngancam enggak? Berarti kan negatif. Bapak tahu kalau kamu melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Nah, Allah Subhanahu wa taala kabarnya seperti itu lah, ada namanya. Innallaha khabirun bima yasna'un. Allah ini tahu atas apa yang mereka lakukan. Jadi kamu jangan macam-macam. Kalau kamu mengubah pandangan, pada saat itu Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, walaupun kamu melakukannya saat tidak ada orang dengan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kekurangan kita, dan memudahkan kita dalam menjaga pandangan kita.
menjadikan pandangan kita termasuk pandangan yang tunduk karena mengharap ridha Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, bentuknya ancaman seperti ini. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat. Apa mata-mata yang berkhianat? Yaitu mata-mata yang tidak ditundukkan. Mata yang tidak ditundukkan itu berarti mata yang berkhianat kepada penciptanya. Penciptanya menciptakan kedua mata untuk manusia itu supaya dia bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gunakan mata itu untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu mata yang seperti itu adalah mata yang khianat. Kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Bukan cuma mata yang berkhianat itu yang diketahui oleh Allah, bahkan yang terpendam di dalam dada seseorang Allah juga tahu. Niat yang terpendam di dalam dada seseorang, lintasan yang mengalir di dalam dada seseorang, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui. Ada yang menafsirkan kenapa ini habis bicara mata kemudian bicara apa yang terpendam di dalam dada, karena yang terpendam di dalam dada itu terkait dengan pandangan. Apa yang kita pandang itu nanti akan menimbulkan lintasan-lintasan di dalam dada. Wa ma tukhfi sudur. Wa kafa bihadza tahdziran liman khafa maqama rabbih. Ayat ini cukup menjadi peringatan, ancaman, cukup menjadikan orang itu takut, cukup menjadikan orang itu berhati-hati. Ayat ini, kata Imam Ghazali, kalau tidak ada peringatan yang lain kecuali ayat ini saja, ini ayat sudah cukup. Bagi siapa? Bagi semuanya. Bagi semua manusia? Enggak, bukan bagi semua manusia. Liman khafa maqama rabbih. Siapa yang di dalam dadanya ada rasa takut terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa takut, mau sejuta ayat juga dia mental biasa-biasa saja. Mau dikasih dalil neraka, dikasih dalil apa saja, karena dia tidak ada rasa takut. Kenapa tidak ada rasa takut? Karena tipis imannya. Orang kalau tidak yakin terhadap sesuatu itu tidak takut. Dia tidak mengejar sesuatu yang dia tidak yakin, dan dia tidak akan takut terhadap sesuatu yang dia tidak yakin itu membahayakan. Nah, kenapa orang dikasih harapan surga kok tidak tertarik? Berarti dia tidak yakin surga itu ada. Ustaz, saya beriman. Ya, kamu beriman, tapi kamu belum yakin. Kamu hanya percaya, tapi kamu belum yakin. Kalau kamu yakin, kamu tidak akan melepaskan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang diceritakan tentang kedudukan Allah yang Maha mengetahui seluk-beluk amal hambanya, kok tidak takut di dalam hatinya? Tidak ada rasa takut waktu membaca ayat Innallaha khabirun bima yasna'un ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Biasa, tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Kenapa tidak ada rasa takut? Karena lemahnya iman, lemahnya keyakinan. Saya percaya Allah itu Maha Tahu. Ya, kamu percaya tapi kamu belum yakin. Buktinya kalau kamu di rumah sendiri, kamu pernah masuk ke tempat ini, kamu pernah menyendiri, kamu melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kamu bersembunyi dari mata manusia, padahal kamu tahu Allah itu melihat, tapi kamu tidak yakin. Kalau kamu tidak yakin, bagaimana umpamanya yakin?
umpamanya ini yang paling minim, mungkin nggak kamu melakukan perbuatan maksiat di depan anakmu sendiri? Nah, mungkin kamu melakukan perbuatan maksiat. Ada perbuatan maksiat, umpamanya ada anakmu sendiri, atau ada istrimu, atau ada orang tuamu, atau ada guru, atau ada sahabat-sahabat semajlis, sahabat yang ada di majlis, terus kamu berbuat maksiat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kamu yakin orang itu ada di depanmu. Kalau orang itu tidak ada, kita berbuat. Tidak ada kok, tidak lihat. Memang karena manusia itu terbatas. Kalau dia tidak ada di depan kita, ya dia tidak lihat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Kalau kita minimal meyakini keberadaan Allah itu seperti keberadaan orang-orang yang ada di depan kita, minimal. Padahal Allah itu lebih ada daripada manusia yang di depan kita. Sebab manusia yang ada di depan kita ini keberadaannya semu, hanya ditopang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dicabut keberadaannya oleh Allah, lenyap. Maka yang maha ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana engkau lebih meyakini fata morgana itu ada lebih daripada sumber keberadaan? Padahal yang maha ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan selain Allah itu keberadaan fata morgana semua. Karena lemahnya keyakinan kita, maka kita lebih menganggap zat yang maha ada itu semua keberadaannya, dan zat yang keberadaannya fata morgana kita anggap lebih berada. Nah, jadi kurangnya keyakinan. Makanya kita ini harus memupuk keyakinan kita terus supaya kita bisa tergerak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Liman khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman khafa maqama rabbih jannatan, dalam ayat. Fahada aslun wahidun min kitabillahi azza wa jalla. Ini adalah pokok yang satu. Ayat ini pokok yang satu dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan mengatakan ada dua. Kalau cara usul kata dia ya, ada tiga. Kata dia, saya akan menjelaskan kepada kamu tiga hal yang akan menjadi pokok bagi kamu agar kamu menundukkan pandangan. Tiga hal pokok yang nanti bisa membuka wawasan kamu bahwa menundukkan pandangan itu adalah sesuatu yang penting. Pokok yang pertama itu ayat ini, kata Imam Ghazali. Makanya dia mengatakan fahada aslun wahidun. Ada salatan usul. Ini yang pertama, yaitu dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari hadis. Wa aslu tsani, pokok yang kedua, ma rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kami riwayatkan, kami dapatkan kabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu bersabda, an-nadhuru ila mahasinil mar'ati, an-nadhuru ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihani iblis. Rasulullah SAW bersabda, memandang keelokan atau keindahan wanita yang tidak halal baginya. Maksudnya wanita yang tidak dihalalkan bagi dia untuk dipandang keindahannya. Memandang keindahan wanita, kata Rasulullah SAW, sahmun masmumun min sihab, itu merupakan panah beracun dari panah-panahnya.
kok yang disebut wanita? Berarti wanita memandang laki-laki tidak haram juga. Nah, haram juga. Kok yang disebut itu wanita? Ya karena umumnya yang indah-indah itu wanita, yang menggoda itu wanita. Tapi zaman sekarang kan laki-laki juga menggoda ya. Akhir zaman ini laki-laki juga menggoda. Jadi karena wanita jumlahnya lebih banyak dari laki-laki, wanita juga melihat laki-laki ya tergila-gila juga. Nah, ada pertanyaan, kenapa sih kok ini disebut laki-laki tidak boleh lihat wanita? Wanita ini bahaya kalau dilihat. Ya laki-laki juga bahaya kalau dilihat wanita. Tapi umumnya, pada umumnya laki-laki itu yang tergoda dengan wanita. Laki-laki yang tergoda dengan. Tapi yang tidak umum, kalau yang tidak umum, yang khusus-khusus ada nggak wanita yang tergoda dengan laki-laki? Ada di Al-Quran disebutkan Zulaikha tergila-gila dengan Yusuf. Jadi fitnah ya. Sampai dia mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Berarti menundukkan pandangan itu juga wajib bagi wanita. Wanita yang memandang laki-laki dengan pandangan hasrat, dirahi, nafsu itu juga merupakan panah yang berbahaya bagi dirinya. Tapi umumnya laki-laki yang tergoda dengan wanita. Karena wanita itu memang diciptakan lebih indah dari laki-laki, lebih cantik dari laki-laki. Kalau laki-laki kan mengarah kepada hal-hal yang kasar, yang keras, yang kuat, maco, ya. Tapi kalau wanita itu mengarah kepada keindahan, keelokan. Nah itu yang dimanfaatkan oleh setan. Dalam riwayat wanita itu begitu dia keluar rumah, langsung setan itu menempel di dada dan di bokong. Semua wanita. Nah, itu wanita yang baik-baik ya. Begitu dia keluar, setan itu menempel di bagian dada, di badan, di bagian bokongnya. Setan itu memperindah bagian itu sehingga mengajak setiap laki-laki untuk melirik. Nah, bagaimana kalau keluar pakaiannya tidak syar'i? Tidak ada setannya, dia sudah membantu setan. Setan sudah tidak perlu lagi nempel. Ya. Kalau yang tidak berpakaian syar'i, yang ditempel itu malah yang berpakaian syar'i. Karena yang berpakaian syar'i itu tidak menggoda, ditempel oleh setan supaya menggoda. Karena bagaimana? Yang tidak berpakaian syar'i, dia tidak ditempel, dia sudah setannya. Dia sudah setannya, menggoda semua pandangan. Tidak perlu ada setan yang membantu, karena dia sudah menjalankan misi setan. Kenapa saya katakan setan? Kalau setan itu memang ada setan manusia, ada setan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Disebut di dalam Al-Quran. Bukan saya menghina orang itu setan, karena memang dia menjadikan dirinya setan. Jadi kalau saya sebut setan, saya tersinggung. Karena kamu menjalankan misi setan, kamu mirip dengan setan, merusak pandangan laki-laki. Bagaimana selamat dunia ini, kita keluar dari rumah saja sudah bentuknya orang macam-macam semuanya. Subhanallah. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan wanita-wanita kita menjadi wanita muslimah yang mengikuti jejak Fatimah Zahra, Kubra, Aisyah Ridha, dan wanita-wanita yang sekeliling Nabi Muhammad SAW. Amin. Nah, Rasulullah mengatakan pandangan itu terhadap keindahan wanita itu panah beracun, jadi panahnya iblis. Berarti panahnya iblis itu ada banyak. Ini cuma di antaranya. Nah, panah beracunnya iblis itu banyak. Salah satu di antara panah itu adalah memandang wanita, keindahan wanita. Faman taraka, siapa yang meninggalkan pandangan, hatinya tergerak dari, kalau tarokaha berarti
hatinya tergerak untuk memandang, atau dia tahu ini pandangan yang tidak benar, kemudian dia tinggalkan, atau dia sempat melihat sekali tapi tidak sengaja, itu lebih susah gitu ya. Sudah lihat tidak sengaja, kemudian dia tarakah, dia tundukkan, dia berpaling dari pandangan yang salah. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan pandangan ini, yaitu pandangan yang merupakan anak iblis, ada Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dia bisa mencicipi manisnya ibadah. Ini yang diharapkan oleh pejalan-pejalan rohani. Kita kalau bisa mencicipi manisnya ibadah, tidak bisa berhenti kita dari ibadah itu. Ini yang kita harapkan. Berarti kalau kita bisa mencicipi manisnya ibadah, penyakit hati kita berarti sudah sembuh. Penyakit hati kita sudah sembuh, kita bisa mencicipi manisnya ibadah. Umpamanya seperti orang yang kena flu, hidungnya mampet, kena flu panas, tenggorokan nggak enak, mulut rasanya pahit. Kita belikan macam-macam makanan yang nikmat, rasanya semua sama pahit. Yang salah bukan makanannya, yang salah udah karena kami berpenyakit, makan itu semua jadi tidak ada rasanya. Nah, sama seperti itu, ketika kita banyak macam-macam penyakit hati, sholat jadi tidak ada rasanya, ngaji tidak ada rasanya, makanya kita malas. Kita harus memaksa sholat, memaksa ngaji baru setengah halaman sudah lihat jam. Berapa lama ya saya ngaji? Baru setengah halaman. Kalau lihat TV bisa dari pagi sampai sore, lupa makan nih. Kalau lihat TV. Tapi begitu baca ayat Al-Quran, lihat jam terus. Berapa lama ya saya ngaji? Karena dia tidak mencicipi nikmatnya. Nah, kenikmatan itu kan bukan makanan saja. Kenikmatan itu seperti kita nonton TV itu. Nikmat. Lihat film yang bersambung-sambung, nikmatnya luar biasa. Kalau tidak nikmat, tak mungkin kita lupa makan. Ada orang yang menikmati main game. Main game itu nikmat buat dia, asyik dia. Dia merasakan manisnya main game sampai lupa makan, lupa tidur, lupa sama keluarga itu ditinggal gara-gara game. Apalagi sholat, makan aja ditinggal sama dia, apalagi sholat aja memang sudah buat dia tidak ada rasanya sama sekali. Itu saya pernah dapat cerita dari keluarga saya, dia mengantarkan anaknya di rumah sakit, waktu itu sakit TB, demam berdarah, masih diinfus. Tadi sebelahnya ada anak laki-laki, kelihatannya tidak ada penyakit, juga diinfus sama laki-laki. Kemudian dilihat sama saudara saya ini kok tidak ada sakitnya ini, tapi diinfus dari pagi sampai siang. Akhirnya lama-lama dia penasaran, dia tanya, "Dek, sakit apa, Dek?" "Saya cuma tidak sakit apa-apa, cuma dehidrasi." Dehidrasi itu berarti kekurangan cairan di tubuh ini. Kok bisa dehidrasi? Kenapa? Kecanduan game. Jadi kecanduan game, nggak makan, nggak minum, 1 hari terus nggak makan, nggak minum, sakit sampai dibawa rumah sakit, diinfus. Wah, ini sudah marbonnya tinggi pada ini wali-walinya game, marbonnya tinggi. Kalau dia bisa merasakan seperti itu di bacaan Al-Quran, di sholat, kata Rasulullah SAW, ta'na ibadatin tasurruhu, rasanya ibadah itu
bisa dia cicipi rasanya ibadah yang menyenangkan dia, senang dia. Nanti kita lihat ada orang sahabat tadi sholat gak bisa mandek, gak bisa berhenti. Bisa ya sholat, saya sholat 3 rakaat maghrib saja sudah gatal semua satu badan saya. Itu sholat gak bisa berhenti, kok bisa? Ya, kamu gak merasakan, dia merasakan. Itu caranya merasakan bagaimana? Salah satu caranya meninggalkan pandangan yang haram. Begitu kita duduk, kita tinggalkan ta'mal iman, satu ta'mal iman masuk ke dalam jiwa kita. Tinggalkan lagi, masuk lagi. Kata salah satu teman saya ke guru saya, ya Ustaz, boleh Syekh, kamu bicara hadis Nabi meninggalkan pandangan ini enak, kamu tinggal di Hadramaut, kata dia. Di Tarim itu ada perempuan jalan. Kalaupun ada itu saja pakai cadar, pakai sampai kita tidak tahu ngadep mana, ngadep atau ngadep belakang. Apa lebar. Kalau jalan dari jauh kita nggak tahu. Jalan ke sana atau jalan ke sini, nggak tahu. Karena longgarnya pakaian itu dan kepalanya ini tertutup. Itu saja sedikit perempuan di jalan. Di pasar itu yang ada laki-laki, perempuan nggak ada di pasar. Yang ke pasar itu laki-laki, perempuan yang masak di rumah. Kata teman saya ini ke guru saya, enak. Kamu bicara mengenai menundukkan pandangan, dari sini itu perempuan nggak ada di jalan-jalan. Coba di Indonesia. Kata guru saya, justru yang enak itu kamu. Kok bisa? Kok bisa yang enak kita? Kan penduduk Indonesia itu enak, bisa mengamalkan hadis ini. Kita mau nyari mengamalkan hadis ini nggak bisa, nggak ada perempuannya. Kami bisa dapat manisnya iman dengan cepat di Indonesia. Bagaimana? Karena kalau banyak perempuan berkeliaran di jalan-jalan. Coba kamu bayangkan kalau dari rumah kita sampai ke majelis ini kita tinggalkan pandangan di situ. Siap kita lihat, kita tinggalkan. Siap kita lihat, wah, kalau kita bisa cepat naik. Masalahnya kita tidak memanfaatkan keistimewaan ini ya. Keistimewaan ini. Makanya orang kan katanya suruh ngambil hikmah. Ya sudah ambil hikmah. Berarti Allah ini menginginkan kita ini cepat naik maghrib dengan cara meninggalkan pandangan yang haram. Bayangkan kalau dari rumah kita sampai masjid ini tadi kita tinggalkan pandangan yang haram. Sudah berapa amal iman masuk ke dalam? Wa inna wujdan halawatil ibadah waladatil munajat minal abidina bimakan. Ini saya sebutkan tadi. Sesungguhnya wujdan, cita rasa ya, mendapatkan halawatul ibadah, mendapatkan rasa dalam beribadah, mendapatkan cita rasa dalam beribadah dan kelezatan dalam bermunajat itu dimakan adalah kedudukan yang tinggi di antara ahli ibadah. Nah, main-main mendapatkan rasa itu kedudukan, suatu kedudukan di dalam ahli ibadah perjalanan seorang saleh. Karena bisa dapatkan di antaranya dengan cara itu. Wa hadza syai'un mujarrad, kata Imam Ghazali, dan ini sabda Nabi ini adalah sesuatu yang mujarab. Mujarab itu apa? Dalam bahasa Indonesia obat mujarab. Obat mujarab apa mujarab? Mujarab itu adalah obat yang sudah teruji, sudah diuji coba dan berhasil. Itu namanya mujarab. Kalau cuma teriak ini obat mujarab, tapi yang belum ada yang pakai ya namanya bukan mujarab, bukan mujarab. Sudah teruji, sudah ada yang mencoba dan berhasil. Imam Ghazali mengatakan mendapatkan kelezatan ibadah dengan cara meninggalkan pandangan yang haram
itu sesuatu yang mujarab, berarti dia sendiri sudah mencobanya dan dia mendapatkan kelezatan ibadah. Mujarab alimahu wa tahaqqaqahu man 'amila bihi. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah orang yang telah mengamalkan hadis ini dan telah mendalaminya, menekuni hadis ini, yaitu meninggalkan pandangan yang haram. Man 'amila bihi, yang mengamalkan ini akan mengetahui dan mendalami hal ini. Annahu idza kana 'an nadhari ila ma la ya'nihi yajidu ladzatan lil ibadah. Apa yang diamalkan, yaitu jika dia mencegah dirinya dari memandang hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat dalam hidupnya untuk akhiratnya, apalagi yang haram, yajidu ladzatan lil ibadah, maka dia akan mendapatkan kelezatan dalam beribadah, alawatan litta'ah, kenikmatan dalam beramal taat, walil qalbi safwatan lam yajidha qabla dzalika, dan mendapatkan di dalam hatinya kejernihan melalui menundukkan pandangan ini, mendapatkan di dalam hatinya itu kejernihan yang tadinya dia tidak pernah mendapati sebelum mencoba menundukkan pandangan. Ini yang kita cari ya. Nah, kalau mau hatinya jernih, ibadahnya nikmat, munajatnya lezat, salah satu caranya adalah dengan menundukkan pandangan yang haram, pandangan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Menundukkan pandangan, menundukkan mata dari pandangan yang haram, menundukkan mata dari pandangan yang tidak manfaat. Maksudnya pandangan kepo, mau tahu urusan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau masih ada manfaatnya, saya harus tahu urusan ini karena untuk sesuatu dalam hidup saya. Kalau tidak ada manfaatnya, di jalan umpamanya, salah satu contohnya pandangan yang tidak ada manfaatnya. Kita jalan di lampu merah, nengok isi mobilnya, mau tahu ini mobil ini siapa? Pandangan tidak ada manfaat, mau kamu tahu urusan orang lain. Ada orang naik motor, kita lihat motor apa yang mau kamu tahu ya wajah orang lain, urusannya apa ini? Ini pandangan yang tidak ada manfaatnya, harus dijaga supaya kita ini fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak teralihkan tujuan kita dari hal-hal yang tidak ada manfaat, apalagi sesuatu yang haram. Ini kalau bahas seperti ini jadi kelihatan gampang, tapi perangnya nanti selesai majelis ini. Selesai majelis ini kita perang. Ini kan baru penyemangat, motivasi kita. Ayo, ini cari kelezatan ibadah harus. Ini saya sama juga memotivasi diri saya dan memotivasi yang hadir. Siapa yang memotivasi kita saat ini? Hakikatnya siapa? Dan saya. Yang memotivasi kita adalah Imam Ghazali. Saya telah menyambung lidah Imam Ghazali saja. Nah, kapan perangnya? Perangnya ada di depan, di luar jalan, ya. Itu perangnya. Bisa nggak kita mewujudkannya? Kalau kita bisa mewujudkan ini seminggu saja, insya Allah minggu depan kita ketemu sudah dengan wajah yang lain, sudah merasakan kenikmatan ibadah. Baca maulidnya sudah beda, ada rasanya. Baca zikirnya beda, ada rasanya. Kenapa? Karena saya baru perang sendiri melawan pandangan mata saya, bisa saya tundukkan dan saya berhasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merubah kondisi kita menjadi kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka
yang mendengarkan nasihat dan mengikuti di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menundukkan nafsu kita, merahmati nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah yang bisa menjadi tunggangan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوى واستر لنا عوراتي وآمن روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الإسلام وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع قبلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي أعظى بكل سوء للمصطفى رسولي أعظى بكل سوء للمصطفى رسولي أعظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه إلى نقص السمر والحمد لله والفضل والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.